کیا ہے. تو آج میرے ساتھ رہیے گا. آپ نے دیکھنا روشنی بتانا میرے یہاں دیکھنا ذرا میرے یہاں دیکھنا. ہاللویا ہاللویا آواز میں ہاللویا ہاللویا. کتاب مقدس کا یہ جو ہم نے مطالعہ کیا ہے مسیحیت کے اوپر اہل مسیح یا مسیح کو جو ماننے والے ہیں جو کتاب مقدس بائبل مقدس کی 66 کتابوں کا مطالعہ کرنے والے ہیں ان کے اوپر ان کی زندگیوں کے اوپر ان کے خدا کے سامنے جھکنے کے اوپر یہ اعتراضات لگایا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے تھوپا جاتا ہے کہ اہل مسیحیت جو ہے یہ بتوں کو مانتے ہیں یہ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں یہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں. تو آج میرے ساتھ رہیے گا میرے ساتھ رہیے گا. اب میرے ساتھ رہنا ہے آپ نے. اب مسیحیت کے اوپر جب اس چیز کو تھوپا جاتا ہے کہ یہ بت پرست ہے بتوں کو ماننے والے ہیں تو جو حوالہ آج میں نے یہاں پر پڑھا ہے اس حوالے کو نکال کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. حوالہ کیا ہے؟ حوالہ یہ ہے میرے ساتھ رہیے گا. ہاللویا ہاللویا. جب تک آپ اپنی توجہ خدا کی طرف نہیں لگائیں گے خدا کے کلام کی طرف نہیں لگائیں گے اس فلو کے اندر نہیں جائیں گے تو یاد رکھیے جو آپ نے پرستش کی ہے وہ گہرے مسا گہرے مکاشفہ دیکھیں گے. میرے ساتھ رہیے گہرے مسا گہرے مکاشفہ. جب بت پرستی کا الزام لگایا جاتا ہے تو یہ حوالہ نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. بائبل مقدس میں سے یہ حوالہ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے بانٹ دیا جاتا ہے سنا دیا جاتا ہے کہ تمہارا خدا ایسا خدا ہے کہ موسیٰ کو خود حکم دے رہا ہے کہ 2 بت بنا. ہاللویا. پڑھا ہے میرے ساتھ ہے پڑھا ہے خدا موسیٰ کو حکم دے رہا ہے کہ تم اس طرح کرنا کہ عہد کا سلوک. میرے ساتھ رکھنے کا آپ نے ذرا سننا ہے. آج کا میسج آپ کی زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ میں نہیں یہ خدا کا کلام کہتا ہے. ہاللویا ہاللویا. میرے ساتھ رہنا ذرا. ہاللویا. اب سنیے گا کہتے ہیں کہ کیا آپ کا جو خدا ہے وہ کیسا خدا ہے. آپ کہتے ہیں وہ رب الافواج ہے. آپ کہتے ہیں وہ قیوم خدا ہے. آپ کہتے ہیں وہ الفا خدا ہے. آپ کہتے ہیں وہ اومیگا خدا ہے. لیکن وہ کیسا خدا ہے جو موسیٰ کو خود حکم دے رہا ہے کہ 2 فرشتے اپنی مورتاں بنا دونوں ایک دوسرے نے اپنے سامنے ہو. اب میرے ساتھ رہیے گا. خدا نے جب یہ حکم دیا ہے موسیٰ کو کہ تو نے عہد کا صندوق بنانا ہے. کس کا صندوق بنانا ہے؟ خدا اس کی لمبائی کے بارے میں خدا اس کی چوڑائی کے بارے میں خدا اس کی اونچائی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تو نے یہ عہد کا صندوق کیسا بنانا ہے. اور جب موسیٰ کو یہ حکم ملتا ہے کہ تو عہد کا صندوق بنانا تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ بصلیئیل ایک وقت کا کاریگر ہے. خدا اس کی عقل کو روشن کرتا ہے اس کے ذہن کو کھولتا ہے تاکہ یہ کام وہ کرے. خدا کے عہد کا صندوق بنائے جو خدا نے موسیٰ کو حکم دیا ہے اور اس صندوق کے اوپر 2 فرشتے بنائے. ایک فرشتہ اس جگہ پر ایک فرشتہ اس جگہ پر. درمیان میں وہ جگہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ خدا کی حضوری کے لیے ہے. اور کتاب مقدس کا جب ہم نے مطالعہ کیا ہے تو اس پر لکھا ہے یہ دونوں فرشتے اس صندوق کے اوپر اپنے پاؤں بنائے. اب
जब खुदा ने इसको हुक्म दे दिया, खुदा ने इसके बारे में बता दिया कि तुमने अहद का संदूक ऐसा बनाना है, संदूक बन गया। लेकिन इसी खरूज की किताब के अंदर जब हम इसका 21वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ यूं लिखा है, खुदा के कलाम में यूं लिखा है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू इनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की अधिकारी की सजा देता हूं। हालेलुया। कैसा खुदा है। 21वां बाब पढ़ रहे हैं तो कहता है कि कोई तराशी हुई मूरत, कोई तराशी हुई मूरत, उसके सामने सिजदा, उसकी इबादत, क्योंकि मैं तेरा खुदा गैरतमंद खुदा हूं, तू कोई भी मूरत अपने सामने। लेकिन जब 25वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर अहद के संदूक के कानून के अंदर खुदा खुद कह रहा है मूसा को कि तू क्या कर, 2 करूबी बना ले। क्या कर, 2 करूबी बना ले, 2 फरिश्ते बना ले। 21वें बाब के अंदर कह रहा है कि कोई भी तराशी हुई मूरत ना बनाना जो ऊपर आसमान पर है, जमीन पर है या जमीन के नीचे है। लेकिन 25वें बाब के अंदर जाकर अहद के संदूक के ऊपर खुद कह रहा है कि 2 फरिश्ते बनाना। अब मेरे साथ अब बेर की बात है जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये वो पहले 5 मिनट थे या 10 मिनट थे जिसके अंदर हम या अहद का संदूक जिसके बारे में हम पढ़ते हैं किताबे मुकद्दस के अंदर, जिसके बारे में लिखा गया है बाइबल के अंदर, इसके बेशुमार नाम है, बेशुमार नामों से इसको पुकारा गया है। गालबन 100 के करीब नाम अहद के संदूक के हैं, जिसको हम अहद का संदूक कहते हैं। अब इस संदूक का काम देखिएगा, इस संदूक का बनी इस्राएल के अंदर जब खुदा ने इसको बनवाया, इसको रखा, तो इसके बारे में सख्त कवानीन बयान किए। और वो कवानीन कौन से बयान किए? सुनिए। खुदा ने मूसा को कहा कि तू अहद का संदूक बना, तो उन्होंने 2 सैना की बना, 2 सैना की बना, फरिश्ते बना, तो फरिश्ते अपने पास फैलाए रखे। अब सुनिए, जब ये संदूक बन गया, इसको बना दिया गया, अब उस संदूक के दोनों तरफ खुदा कितने फरिश्ते हैं? कितने फरिश्ते हैं? लेकिन चंद मिनट मेरे साथ रहना है आपने। इस संदूक के अंदर देखिए खुदा ने किस चीज को रखने का हुक्म दिया है। जब हम इसके अंदर गहरी नजर डालते हैं, मुताला करते हैं, हमें पता चलता है कहानत के बारे में, हमें पता चलता है बनी इस्राएल के बारे में, हमें पता चलता है खुदा के उन 10 हुक्मों के बारे में जो खुदा ने मूसा को दिए। जब मूसा 40 दिन 40 रात खुदा की हुजूरी में रहा, तो खुदा ने 10 हुक्म दिए और 7 कहा कि अपनी कौम के लिए अहद का संदूक बनाए। हालेलुया। अभी इसके अंदर क्या है सुनिएगा, इसके अंदर हारून का असा, किसका असा? एनु लाठी की कहते हैं, परेशान नहीं होना, लाठी किया, लेकिन हारून का क्या है? असा है। दूसरा इसके अंदर मर्तबान है। उस मर्तबान के अंदर क्या है? वो खाना, वो मन जो ऊपर आसमान से कौम बनी इस्राएल के लिए नाज़िल हुआ। जब वो बियाबान के अंदर थे, मिस्र से निकले थे, फिरौन की गुलामी से निकले थे, उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू किया कि हम मर जाएंगे। खुदा ने अपने आसमान को खोला, जैसे ही खुदा अपने आसमान को खोलता है तो उनके लिए मन बरसता है। हालेलुया। लेकिन खुदा ने क्या रोजाना दा चखना अपने नाम में हुआ पते दी गल। हालेलुया। हालेलुया। अपने नाम में हुआ। हालेलुया। आवाज में हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। खुदा ने यार जिन्नी की जरूरत होगी उतना का चक्कर बाद में चक्कर। हालेलुया। अगर तू जमा करेगा तो तू खुदा में जाएगा। अगर तुझे भूख ये एक नवाले की है, 2 चपातियों की है, 2 रोटियों की है, सिर्फ वो उठाने क्योंकि मैंने भेजा ही तेरे लिए है। हालेलुया। हालेलुया। ज्यादा नहीं चक्कर। और तीसरी चीज इसके अंदर क्या है? तीसरी चीज इस संदूक के अंदर, अब सुनिए मेरे साथ रहिए, और आपको अगर कोई ये हवाला निकाल के बताता है ना कि आप बुतप्रस्त है, उसको बता दो भाई सुन लो और कान खोल के सुन लो, हम बुतप्रस्त नहीं, हम तो जिंदा खुदा को मानने वाले हैं जो आसमान और जमीन का खालक और मालिक है। हालेलुया। हालेलुया। अब तीसरी चीज इसके अंदर क्या है? तीसरी चीज वो खुदा ने जो तख्तियां दी है, 10 हुक्म जिसको हम कहते हैं दुनिया के अंदर। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। जितनी किताबें आई, जितनी किताबें छापी गई, जितनी किताबें बनी, सिर्फ एक ऐसी किताब है जिसको मूसा की किताब कहते हैं, जो 10 हुक्म है। ये वाहिद किताब है जो ऊपर आसमान पर लिखी हुई है, मूसा को डायरेक्ट दी गई। हालेलुया। इसको समझ तक किताब ला सकते हैं कि खुदा को लेके 2 तख्तियां दे रहा है, ले जा। हालेलुया। हालेलुया। अब उसके अंदर ये है, अब हमने अलामती कलाम को समझना है कि खुदा ने फरिश्तों का हुक्म क्यों दिया। जब उसके अंदर हारून का असा या हारून की लाठी है, जब उसके अंदर वो मन है जो खुदा ने ऊपर आसमान खोला और कौमे बनी इस्राएल को दिया, जब उसके अंदर वो 10 अहकाम है, तो खुदा ने कहा जिदों तुमने तिन्ना चीज़ां नूं टके, तिन्ना चीज़ां नूं टके ते जेड़ा इहदे उत्ते ढक्कन देना ना, जिन्हों कहते सरपोश, सरपोश जेड़ा ढक्कन देना, उन्हें क्या खालस सोने का बनाई। ते खालस सोने का बनाने तो बाद इहदे दोनों तरफ फरिश्ते बनाए ते इहदे दरमियान च एक जगह रखी जिथे काहन जाके कहानत करने वाला एक बर्रा ज़िबा करके उहदे उत्ते खून छिड़के। की छिड़के? की छिड़के? खून छिड़के। अब ये खुदा का हुक्म है कि ये तूने बनाना है, इसके ऊपर क्या छिड़के जी? खून दे ले। सुन लीजिएगा, कान खोल के सुन लीजिएगा। इस जगह का नाम जो 2 फरिश्तों के दरमियान है, इस जगह का नाम जो अहद के संदूक के ऊपर है, जिस पर काहन ने एक बछड़े का खून, एक यकसाला बछड़े का खून अंडेला है। इसको अब्रानी के अंदर शिकायना कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं रहमगाह, जहां से खुदा रहम करता है। ये खुदा के तख्त को जाहिर करती है। हालेलुया। बात यहाँ तक खत्म नहीं है, ये सिर्फ आपको मैंने इब्रानी की कुछ लाइनें बताई हैं। हालेलुया। आज बात यहाँ तक खत्म नहीं होगी। आज हम देखेंगे कि जो बुत परस्ती करते हैं, अब सुनिए, खुदा ने पुराने अहदनामा के अंदर, इस तशना की किताब के अंदर और बेशुमार हवाला जात है। एक हवाला आपको बताता हूँ, जब कौमे बनी इस्राएल सांपों की वजह से मार रहे थे, फिर मूसा के सामने बुड़बुड़ाना शुरू किया। जहरीले सांप, किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है, जला देने वाले सांप, ऐसे सांप जिसको डसते थे उसके खून को जला कर राख कर देते थे। हालेलुया। जब कौमे बनी इस्राएल को उन सांपों ने डसना शुरू किया ना, खुदा फिर हुक्म दे रहा, मेरे नाम रहे हो, मेरे नाम रहे हो, खुदा हुक्म दे रहा मूसा को कि एक पित्तल का सांप बना के सामने दरख्त पे डाल दे। हालेलुया। किसका सांप बना? बलि दे देनी किसे नहीं बलि दे देनी, किसे ने गुनाहों वास्ते किसी को चढ़ा देना। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने कहा कि पित्तल का सांप दरख्त पर लटका दे मूसा, ताकि मेरी कौम इस्राएल जब इस पर नजर करे तो मरे ना, बल्कि इनका जहर खत्म हो जाए और ये जीते रहे। हालेलुया। लौटे नहीं चर्चा से सांप लाओ ना, फिर हवाले काटते हैं, लाओ 10 पुराने अहदनामे जो खुदा ने सांपों को बनाया था। आज मसीहियत जो है, तोहम परस्ती के अंदर, बुत परस्ती के अंदर, शख्सियत परस्ती के अंदर दाखिल हुई है। लगाओ गाने को लगाओ ना, जब दसो फिर नाले भी समझा हो सकता, हम समझा आगे लाया सांपों बना के दिखाए।
कैसे आदमी आ चुके हैं, कैसे खुदा का कलाम सुनाने वाले आ चुके हैं जो खुदा की बातों को, खुदा के मुंह की बातों को रद्द करके अपनी तफसीर को, अपने इल्म को, अपने ख्यालात को खुदा के कलाम के साथ तशबीह दे रहे हैं। याद रखिए, मेरी गल सुनो, कान खोल के सुनो। वो काशबाज ने किया, एक ऐसा जानवर होएगा जिहदे 7 सिर होंगे, 10 सिर होंगे, ਉਹਦੇ सजड़े पैर पित्तल ਦੇ होंगे। यानी कि एक बड़ा अजीबो गरीब खुदा ने एक हुलिया दिखाया। अद्धे खान जो कलाम सुनोगे आदमी डर जाते नाल कलीसिया में डरा देगा। हालेलुया, ये मुकाशफा के अंदर है ना, ये तो खुदा ने लामतें दी है, ये तो उस चीज को जाहिर नहीं करता जो तुम बयान कर रहे हो, ये तो लामतें दी है। और जब हम दानियेल की किताब का मुताला करते हैं तो फिर पता चलता है वो जानवर हुकूमतें हैं जो हुकूमत कर रहे हैं और लोगों को भाग रही है। ऐसे क्या उन्होंने इनमें से इनमें साथ बादरी जितने प्रकाशवा खोल दे ना रात को आप सामने ना कलीसिया जोर देंगे। हालेलुया। अब खुदा ने हुक्म सांप का दिया है, बनाए लगाए, चर्च में लगाए, मुझे दिखाए, शरीर के साथ लटकाए। कभी भी कलाम की ऐसी तफसीर ना करो। हर एक सिफा जो खुदा के अल्हाम से है, पहली बात तलीम तरबियत वास्ते। हालेलुया, हालेलुया। कलाम क्या है? अगर तो आपके काम कुछ ऐसे है बनाओ उसी की चक्कों से उठ जाओ। ताकि मैं दसना चाहता है सुसूद की अहमियत दीगर कौमें इसको मुख्तलिफ नाम से पुकारती हैं, इसके बेशुमार नाम हैं। मैं कमो बेश आपको ज्यादा नहीं तो 15-20 सिर्फ अहद के संदूक के नाम करवा सकता हूँ, लेकिन आप इसके मकसद को समझिएगा। कौमे बनी इस्राइल ने जब अहद का संदूक बनाया, खुदा इनके साथ है, ये रूम की दीवार पे पास जाते हैं, अहद का संदूक आगे है, खुदा की प्रस्तुत कर रहे हैं, अहद का संदूक साथ है। जैसे ही प्रस्तुत करते हैं खुदा साथ में चक्कर के ऊपर के रूम की दीवार को गिरा देता है। कभी के हमारा बड़े शौक ना के गाते पढ़ो भाई तो बहुत बड़ा मेरे असले कहने आज़म आदमी असले लाभियां दे कबीले चों आदमी वो ये काम ने पढ़ लो, ये काम किया जरा दूसरा काम सुनो, जरा कान खोल के सुनो। अहद से संदूक दा की काम कौमे बनी इस्राइल जब निकलती है एक दफा तो वो कुलतम को पार कर देती है। जब मिस्र की फौज उनके साथ है, अब कमान मूसा के हाथ में नहीं है, अब कमान यशवा के हाथ के अंदर है, लेकिन अहद का संदूक पास है। दोबारा एक दफा कुलतम को पार कर लिया है, दोबारा यरदन सामने है, खुदा के अहद का संदूक उनके आगे है। जैसे इस संदूक को पानी में उतारते हैं, पानी में टुकड़े हो जाता है, कौम भी गुजर जाती है। हालेलुया। दूसरा अहद से दूसरा काम उन्होंने आगे क्या चलिया, उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके ना बनाया, सोने ना बनाया, अच्छे तरीके ना चलिया। और हमारे जो दीगर भाई हैं वो इसके और नाम है खुदा का जिसके बारे में आदमी लेक्चर चर्च के अंदर लेक्चर, घरानों के अंदर लेक्चर, कलीसियाओं में लेक्चर। ये अहद का संदूक जिस जगह पर होता खुदा का जलाल वहां पर होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए, बनी इस्राइल चाहे दिन का वक्त होता चाहे रात का वक्त होता, सुनिए उनका सफर करने का अंदाज कैसा है। चाहे दिन को सफर करते जाए, अब अगर तो दिन है और उस अहद के संदूक के ऊपर खुदा की हुजूरी या वो लाइन है तो बनी इस्राइल सफर नहीं करते थे। हालेलुया, कहने रहते थे। किताब मुकद्दस बताती है, वाज़िया बताती है, तो लोग अल्फाज में बताती है, पहले रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास। ते जितनी देर तक अहद से संदूक दे उत्ते और लाइट रहती सी, वो खुदा दे हुजूर दे सफर नहीं करते सी। हालेलुया, करो तो बस। हालेलुया, तुमने इसका बनाना देखा है, इसका काम नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज की परेशान नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। बादशाह का बादशाह
जब उसके ऊपर हाइट होती, बनी इसराइल सफर नहीं करते, संदूक के पास नहीं जाते, उसको उठाते नहीं। जब लाइट उससे हट जाती, संदूक फेर कौम फेर। हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि ये अहद का संदूक उनकी राहों में उनको बताता था, उनकी रहनुमाई करता था। हालेलुया हालेलुया। लेकिन इन सब के बावजूद खुदा ने कहा है कि तराशी की मूर्त ना बनाना। फरिश्ते क्या है जिनकी मूर्त का कहा है, और एक कलाम से अगर एक दो आए तो फरिश्तियां ने 12 या 100 आयता है, इस काम से दिया कि मेरा खुदा फरिश्तियां ने सवार होगा। हालेलुया हालेलुया। तो बात तूने इस बात को कि फरिश्ते कुछ नहीं है, फरिश्ते जिस तरह वो खुदा के कलाम में लिखा है, उसकी खिदमत गुजार रूहें हैं जिसके पास खुदा भेजता है, उसके पास जाते हैं। जिसके पास मेरा आका हुक्म देता है उसके पास जाते हैं, और कुछ भी नहीं है। उनका काम भी यही है जो हमारा है कि खुदा की हुजूरी के सामने पर खुदा के बैठे रहे। हालेलुया हालेलुया। अपने सर को झुकाए कि पर खुदा के खुदा की हुजूरी में खड़े रहे। हालेलुया। कि कब मुझे हुक्म मिले और कब मैं जाके उसका पैगाम दूं, ये खिदमत गुजार होनी है। हमारा उठा दिया गया। सुनिएगा, जब इस बात पर गौर से सुनिएगा तो मैं करने जा रहा हूँ। डेंजरस बात, खतरनाक बात है जो मैं करने जा रहा हूँ। सुनिए जरा, इसको कान खोल के सुनिए। जब खुदा ने पीतल के सांप का हुक्म दिया ना कि तू इसको बना कर दरख्त के ऊपर लटका दे, कोई प्रोटोकॉल मौत नहीं किया गया, लानती मौत किया गया, क्योंकि मुजरम से जुत्ते चढ़ाया जाता है। हालेलुया। और इसी तरह अगर आप पीतल के सांप को, खुदा की सलीब को, दोनों को देखें तो खुदा का मंसूबा आपको समझ आ जाएगा। गुनाहों से डसी दुनिया गुनाहों के कुफारे से बच गया और मेरे यीशु ने दिया। हालेलुया। गुनाहों के कुफारे से बच गया। तो खुदा ने अहद के संदूक के ऊपर जब ये हुक्म दिया, सुनिए, पहली नाफरमानी तेरी कौम बनी इसराइल ने की थी, तो खुदा ने उसको बाद हुक्म दिया। उन्होंने हर रूह कहानी मने, हर रूह खादम नहीं मने। आज भी बात नहीं, और बड़ा 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 बात है, देखने के पता नहीं कितने और इसमें मानते वो भी कर सकते, वो भी सही है, तो नमाज क्या करते हैं। हालेलुया। उसके अंदर हारून का साथ है। जब उसकी खिदमत को नहीं माना, खुदा ने कहा 12 साल 12 लाठियां एक जगह पर जमा कर दो, जिसकी लाठी के ऊपर बदाम लगे, जिसकी सूखी हुई लाठी के ऊपर शाखें निकल आए। इस साल वही करने आदम होगा, खुदा की मदद करेगा। जब उन्होंने नहीं माना तो खुदा ने हारून की लाठी के ऊपर फूल लगाए, बदाम लगाए, सूखी लाठी के ऊपर शाखें लगाई। तो ये भी सलूक के अंदर है जो उनकी नाफरमानी को जाहिर करती है। हालेलुया हालेलुया। दूसरी, खुदा के हुक्म, खुदा ने कहा था तराशी मूरत ना बनाना, ना उसको सिजदा करना। बाइबल मुकद्दस के अंदर पूरी बाइबल पढ़ ले, जहां पर आप पढ़ ले, जहां से आपका दिल करता है आप पैदाइश पढ़े, खरूज पढ़े, अहबार पढ़े, गिनती पढ़े, मलाकी से लेकर मुकाशफा तक पढ़े, कहीं पर खुदा ने हुक्म नहीं दिया कि बुतों को सिजदा करना। हालेलुया हालेलुया। कहीं पर खुदा ने हुक्म नहीं दिया कि बुतों को सिजदा करना। मैंने एक आयत काट के दिखाओ कि खुदा ने क्या बुतों को सिजदा करना, कितने ने किया। अब उसके अंदर वो शरीयत है जो खुदा ने दाखिल कर दी है। अब उस अहद के संदूक के अंदर मर्तबान है जो रोटी को जाहिर करता है। अब सुनिए, अगर मेरे यीशु ने ये कहा था ना कि मैं इसलिए नहीं आया कि नबियों की सहीफों को मनसूख करूं, बल्कि इसलिए आऊं ताकि इनको याद रखिएगा। अब आखिरी 5-10 मिनट आपको फरिश्तों की भी समझ आ जाएगी और आपको अहद के संदूक की भी समझ आ जाएगी। हालेलुया। अगर साथ रहते हैं, हम जाने वाले हैं उस सफर की तरफ जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि खुदा का ये क्या मंसूबा था। अब तीनों चीजें अहद के संदूक के अंदर है। शरीयत अहद के संदूक के अंदर है। नाफरमानी जब उन्होंने कहानी की संदूक के अंदर है। मन जो खुदा ने आसमान से बरसाया संदूक के अंदर है। लेकिन ऊपर पर
ٹکنا جو دیا وہ آپ کے یسوع کے لہو سے دیا. شریعت کو، شریعت کے کاموں کو، پرانے عہد نامے کو خدا نے یسوع کے کفارے سے بند کر دیا. اس کو کہتے ہیں عہد کا سلسلہ. کنوں سمجھ آئی؟ ہاللیلویا. نافرمانی صدور کے اندر ہے. من بہت سارے لوگوں نے کہا، خداوند یسوع مسیح نے کہا میں وہ آسمان سے روٹی، یہ وہ روٹی نہیں ہے جو تمہارے باپ دادا نے کھائی ہو. کیوں ہے؟ میں وہ زندگی کی روٹی ہوں. ہاللیلویا. اور تیسری چیز وہ سارے کے سارے لوگوں اس کو چھوڑا نہیں ہے، اس کو چھوڑا نہیں ہے. ان تینوں کو صدور کے اندر رکھ کر اوپر ایک ڈھکنا دے دیا. ڈھکنے کے اوپر اب جو خون ہے میرے اور آپ کے یسوع کا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کو کہتے ہیں کفارہ. کفارہ اس کو کہتے ہیں. جب آپ اس کو عربی کے اندر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اس کو فسر بھی کہتے ہیں، کیونکہ کسی کے گناہوں کو ڈھانپ دینے کا نام ہی کفارہ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کتنوں کو سمجھ آئی؟ کسی کے گناہوں کو ڈھانپ دینے کو کفارہ کہتے ہیں. میرے یسوع نے کتنے انہوں نے نافرمانیاں بیچ رکھیاں تے اس گل کو ثابت کرتا کہ اے دل تک گنا آ گیا تے ہن دل تے بچنے کا سمجھ نہیں، بلکہ میرا خون آئے گا تاکہ دوبارہ زندگی میں تمہیں قربانی کی. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. یہ پرانے عہد نامہ کے اندر خداوند یسوع مسیح کو علامتی طور پر ظاہر کیا گیا ہے. اور تسی یہ جا کے نئے عہد نامہ میں چلے جاؤ، اوتھے بیان کرنا شروع کر دو تو سانوں تفسیراں سمجھنا شروع کر دو کہ وہ تو پرستی نہیں ہے کہ بائبل نہیں رکھ جائے، وہ تو پرستی نہیں ہے کہ خدا خود کو بناؤں گا. تو یہ تیری سب سے بڑی غلط ہے. بت پرستی کیا ہے؟ کہ اپنا ایمان تمہارا کفارہ جب یسوع مسیح نے اپنے خون سے دے دیا ہے، تمہارے گناہوں کو، تمہاری سوچوں کو، تمہاری موت کو جو گناہ کے سبب سے دی، اس کو ڈھانپ کر اوپر اپنا خون چھڑک دیا ہے. یہ خدا کا کفارہ ہے. ہاللیلویا. اور بت پرستی کیا ہے؟ جب آپ اس کو چھوڑ کر قدیم شیر بن جاتے ہیں. بت پرستی کیا ہے؟ جب آپ اس کو چھوڑ کر اپنا توکل دوسری سائڈوں پر لگاتے ہیں. خدا نے تو بائبل میں بت بنوا کے خود تڑوائے ہیں، توڑ نہیں ہوں کبھی بھی خدا نے کہا کہ ان کو سجدہ کرنا. تو آج ہمارے چرچز کے اندر یہ ترغیب دی جاتی ہے، اور اتنا پڑھنے کے باوجود جب خادم آتا ہے وہ بھی باقی نظر کہتے ہیں سامنے کرو. کیا فائدہ آپ کا؟ کیا اس کلام کا فائدہ؟ کیا ہم اپنی نسل کو سکھا رہے ہیں کہ ہمارا توکل خدا پر نہیں ہے، ہمارا خدا رستے ڈھونڈتا ہے، ہمارا خدا پہلے بھائی اختر جو جائے گا، اختر تو اتنے پیغام جائے گا، پھر اس کے ہوتے جائے گا. نہیں، اس نے کہا ہے کہ میں دنیا کے آخر کا ہمیشہ تمہارے ہاللیلویا. یہ ہمارا خدا ہے. تو میرے عزیزوں، بیٹوں بہنوں بھائیوں بزرگوں، جتنے لوگ آپ کی سیوا کرنا چاہیے، یاد رکھیے کہ خدا نام کی بات کا خدا ہے. میں نے پہلے کام بتایا کہ کرو پھر بہت پرستی تم چاپ کے لے کے ذرا اترو ہم سے سمجھ گئے ہاتھ نہ پانی ہاللیلویا. تم چاپ کے جاؤ باہر لے آنے ضرور نہیں. ہاللیلویا. میں نے پہلے کہا اس کو اٹھا کر جائیں. خدا آپ کے وجہ سے قوموں کو آپ کے سپرد کرتا ہے. بنی اسرائیل تو جب عہد کے سلوک کو اٹھا کر جاتے تھے، جتنی قومیں ان کے راستے میں آتی تھی خدا ساری جو انہیں غلام کر دیا. ہاللیلویا. کریں ایسی بت پرستی ہم آپ کا ساتھ ہیں. بائبل اور بائبل کے خدا کو انہوں نے نام رکھا. ہاللیلویا. وہ غیور خدا ہے، غیرت والا خدا ہے. وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کے مندروں میں ہاللیلویا اس کے جیسا کوئی کاریگر نہیں ہے. اور کیسا کاریگر ہے کہ یہ میرا اور آپ کا جسم سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ہاللیلویا. دنیا کے سائنسدان جب سے انسان بنا ہے تب سے تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا ہے اس کے ایک چھوٹے سے سیل کے اندر جس سے زندگی وجود میں آ جاتی ہے. ہاللیلویا. یہ خدا کی قدرت ہے.
ہم نے اس خدا کو بتوں سے ملا دیا، ہم نے اس خدا کو ان 2 فرشتوں سے ملا دیا، اور اگر ان 2 فرشتوں سے ملانا ہے تو غلط سمجھنے میں میرے یسوع کی خدمت کرتے فرشتے لے لو، یسوع کے آدھے فرشتے لتا کو پڑھے، ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ تو یہ آج کلیسیا کے پاس کیا ہے؟ عہد کا ثبوت۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، بتائیے گا ان کو جا کر سمجھائیے گا، جب ہم دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا اے خدا میں یہ مان فرشتہ مقرر کر جو میرے آگے آگے چلے۔ اب ہمارے پاس عہد کا ثبوت کیا ہے؟ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے جو لا تبدیل کلام ہے، اس کے اندر ایک عہد نہیں، اس کے اندر 2 عہد نہیں، اس کے اندر 3 عہد نہیں، اس کے اندر 613 حکم، اور خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ اس کو اٹھا کر چلتے جائیں، سمندر 2 ٹکڑے ہوتا جائے گا، اس کو چلوا کر چلتے جائیں، یہ آپ کی راہ کے لیے روشنی اور آپ کے قدموں کے لیے چراغ ہوگا، اس کو اٹھا کر چلتے جائیں، قومیں آپ کے نیچے ہوگی، اس کو اٹھا کر چلتے جائیں، ابلیس آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگا۔ تو آج کی قوم کے لیے یہی عہد کا ثبوت ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ جے انہیں کو چھڑ گیا انہوں لمبڑ تو روڑ دو، سچا کر دیا شروع کر دو، کتھے گواچے سونا لگا، چلو اور کچھ نہیں، سونا ہی آپ جائے۔ خدا کے کلام کی تحقیق نہ کرنا۔ بارہا یہ بات بتا چکے ہیں، آج بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کلام ہونا چاہیے، اور دعا کی ہے، اس بات کے لیے دعا کی ہے، اور خدا سے پوچھا ہے کہ ہمارے لیے عہد کا ثبوت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے ہمارے لیے یہ خدا کا کلام ہے جس کے اندر ہارون کے عصا، موسیٰ کے عصا، 10 احکام، اور جو آسمان سے اتری ہوئی یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ تاکہ جو کوئی اس روٹی سے کھائے وہ مرے نہ بلکہ آج میرے عزیزوں جتنے آپ نے یہاں پر بیٹھے ہیں، خدا کی اس کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر لیں، اس کو پڑھنا شروع کریں۔ مت دیکھیں کوئی کیا کر رہا ہے، مت دیکھیں کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ ہم بت پرست نہیں ہیں، ہم توہم پرست نہیں ہیں، ہم وحی پرست نہیں ہیں، ہم خدا کو ماننے والے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور شاہی کاموں کا فکر ہیں۔ ہاللویا ہاللویا۔ تو کبھی بھی خدا نے بائبل میں نہیں حکم نہیں دیا کہ تم بت بناؤ، پڑھ لو جتوں مرضی پڑھ لو، کدھر نہیں دیا کہ کوئی بت بناؤ تو سجدہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا خدا زمین اور آسمان کا خدا ہے۔ کیسا بت بناؤ گے؟ خدا میں بنا کے دکھاؤ، آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے اپنا ہوئے بت۔ ہاللویا۔ کہ آسمان اس کا کیا ہے اور زمین اس کے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مٹھی کے اندر سما لیتا ہوں، اپنی مٹھی کھولتا ہوں، پوری کائنات کو جانتا ہوں، بناؤ بت۔ کیوں نہیں بناؤ گے؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے؟ کیوں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ کیوں خدا کے کفارہ جو خدا نے کیا ہے، خدا نے شریعت کو پورا کیا ہے، خدا نے اپنے بیٹے کا خون چھڑکا ہے، کیوں تم اس کو نہ چیز جانتے ہو؟ صرف اس بات کے لیے کہ جو میں نے کہہ دیا وہ اٹل ہے؟ نہیں، اٹل وہی ہے جو خدا کا کلام کہتا ہے، کیونکہ یہ لا تبدیل ہے۔ ہاللویا۔ اور یہ کل آج بن کے ابد تک، اور لعنت ہے اس شخص پر، لعنت ہے اس انسان پر جو خدا کے کلام سے کچھ ہٹاتا ہے یا کچھ اس میں سے بڑھاتا ہے، اور کلام کہتا ہے کہ اس کے اوپر وہ سب آفتیں نازل ہوں گی جو خدا کے کلام کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ہاللویا۔ تو ہمارے پاس تو یہ خدا کا کلام ہے جو 86 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس نے تو کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم بتوں کو مانو۔ یہ سانوں یہ نہیں کہنا کہ کسی انسان کی شخصی پرستی کرو، یہ سانوں کوئی راستہ ہوئی ہے سب کچھ۔ ہاللویا ہاللویا۔ ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ تو آج میری بیٹیوں، آپ کی زندگی کے اندر اگر گناہ کا بت ہے، آپ کی زندگی کے اندر بری سوچوں کا بت ہے، آپ کی زندگی کے اندر روپے پیسے کے لالچ کا بت ہے، تو یاد رکھیں ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے گاؤں کٹتے نہیں ہیں بلکہ کیوں نہ اس عہد سے دور ہو کے رکھیے، پیچھے پیچھے دوڑتے چلیے۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے بجاؤ، تاکہ
یہ رات کو آپ کو روشنی بخشی اور دن میں آپ کے اوپر ٹھہرا رہے. ہاللویا. آپ قدم بڑھائیں گے آپ کے لیے چراغ ہوں. آپ گہرے میں اترتے جائیں گے آپ کو رستہ دیتا جائے گا. ہاللویا. آپ ابلیس کی فوجوں اور ابلیس کی طاقتوں کے درمیان رہیں، لیکن جب خدا کا کلام آپ کے آگے ہوگا تو اس کے نگہبان فرشتے جس جگہ پر وہ ہوتا ہے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں. ہاللویا. ہاللویا. سمجھ آئی بات میں کھڑی کی تھی جتے او خدا وہ فرشتے اپنے پر پھیلا دیں تے جدوں تہاڈے ہاتھ چے ہوئے گا تے سمجھ لو کہ نگہبان فرشتے پر پھیلا کے تہاڈی حفاظت کر رہے ہیں. ہاللویا. 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 تو آج کے بعد جب بھی کسی جگہ پر آپ کو موقع ملے تو یاد رکھنا ہے ہمارا خدا زندہ خدا ہے، بتوں کے اندر نہیں رہتا. اس تعلیم کو ہم نہ مانتے ہیں نہ مانیں گے، کیونکہ ہم خدا کے کلام کو مانتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے. ہاللویا. خدا آپ کو اس کلام کی وسیلہ سے